कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। तो कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पिताए गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी, खूब खूब धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, खूब खूब धन्यवाद माताजी। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। હું કીર્તન લઈ લઉં થોડી વાર। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ જય, શ્રી શ્રી ગોવિંદા હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમારો અવાજ બહુ ધીમો આવી રહ્યો છે। જય। હા માતાજી, એક જ મિનિટ। હે માતાજી। વોઇસ મોબાઈલમાં કરતો એવું કરતો એટલે આનો વોઇસ બંધ કરતો। હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે બરાબર હવે? हाँ माताजी, हरे માતાજી હવે બરાબર આવે છે। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। સ્ક્રીન આવી ગઈ છે? હરે કૃષ્ણ। શ્રી રાધા હા ગોવિંદ દર્શન માતાજી, થઈને માતાજી આવી ગઈ। આવી ગઈ। 5 મિનિટ છે, કીર્તન લઈ લઈએ આપણે। जय श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री गौरनिताय जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री प्रभुपाद जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हरि नाम संकीर्तन में जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जय, गुरु महाराज सभी भक्तों ने जय, सभी वैष्णवों ने जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, सादर माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, आप हरे सबको कृष्ण स्वागत माता है। जी। હરે કૃષ્ણ, આપણે મંગળાચરણ લેશું. આજે ચાલી રહ્યા છે આપણો ભક્તિ શાસ્ત્ર લેવલ 5 ગુજરાતીમાં, અને ચેપ્ટર 16 લેસન નંબર 3 આપણે આજે ચાલુ કરવાના છે. તો શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં આપણે એકદમ વિનમ્રતાથી પ્રણામ કરીએ, વંદન કરીએ. શીલા પ્રભુપાદ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત એવા અર્જુનજી અને તમામ વૈષ્ણવોને, તમામ આપણા વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ આચરણને વંદન કરી અને આપણે પ્રણામથી પ્રાર્થના કરીએ કે જેથી કરીને આપણને જેનો એવો બહુ સરસ અધ્યાય દેવી અને આસુરી ગુણો, ને ખૂબ 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 આપણા બધા માટે આ અધ્યાય ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ચોક્કસથી આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું કે જેથી કરીને આપણા હૃદયમાં આ જે ભગવાનના શબ્દો છે એ કંઈક અંશે પણ આપણે અંદર જેને કહેવાય ઉતરે. તો આપણે પ્રાર્થના કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान्
સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટી વૈષ્ણવની જય. જગતગુરુ શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ જય સૌનું. કૃષ્ણ માતાજી સર પ્રણામ. વિક્રમ પ્રભુજી આપણે 15 મિનિટ રૂમ ઓપન રાખજો, પછી ક્લોઝ કરી દેજો પ્રભુજી, બરાબર? હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અને બધાને વિનંતી છે, અત્યારે આપણો પ્રાઇમ ટાઈમ છે, છતાં પણ જેનાથી પણ પોસિબલ હોય એ બધા વિડીયો ઓન કરશે, જેથી કરીને આપણે કઈ રીતે નોટ પેન લઈને બેઠા છીએ કે કઈ રીતે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ આપણને ખબર પડશે, બરાબર છે? તો આજે આપણે અધ્યાય લેવાનો છે, અધ્યાય નંબર 16, દેવી અને આસુરી વૃંદ. બીજા બે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મને જ તમારો વિડીયો ઓફ લાગે છે કે બધાને લાગે છે? વિડીયો બનાવવાનો જ છે માતાજી. હા, તો મારે નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હશે કદાચ. બંધ દેખાય છે બે કેમેરા છે, એકમાં છે ઓફ છે એ દેખાય. જે માઇક થી બોલે છે ને એ કેમેરો બંધ છે, બાકી બીજું ચાલુ. તમારું સ્ક્રીન શેરિંગ નથી દેખાઈ રહ્યું માતાજી. ચાલુ છે, દેખાય છે માતાજી. તો હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન હોય ગઈ છે. નથી બતાતું. નથી દેખાતી, દેખાય ખબર નહીં. હરે કૃષ્ણ. મારો વિડીયો ઓન જ છે માતાજી. નથી દેખાતું મને માતાજી. પતા છે, એટલે pin કર્યું છે મારે. એમાં છે ને માતાજી, તમારે બે તમે ડિવાઇસ છે ને, ભાગવતમનો એક ડિવાઇસમાં તમારું વિડીયો ઓન છે ને એકમાં ઓડિયો ઓન છે, એવું છે કદાચ. આઈ થિંક કોમ્પ્યુટર ની અંદર યસ માતાજી, કોમ્પ્યુટરમાં વિડીયો છે અને મોબાઈલમાં આમાં કોમ્પ્યુટર ની અંદર PC ની અંદર અવાજ નથી આવતો, એટલા માટે. હવે આવી ગયું. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે ઇકાઈ 5 લેસન નંબર 3 છે આપણું, બરાબર? દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ. તો લેવલ 1, 2 માં આપણે સમજતા હોય છે કે દેવી અને આસુરી કોને કહેવાય. તમારા જે પણ ઇનપુટ હોય તમે આપી શકો છો. એન્ડ્રેસ કરજો બધા. દેવી અને આસુરી કોને કહેવાય? આપણે કહીશું દેવી અને આસુરી કોને કહેશું? એક જ જેને કેવું સેન્ટેન્સમાં પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. ઈકો નથી આવતો ને? બહુ આવે છે બેન. આવે છે માતાજી. આવે છે. ઈકો આવે છે? હાજી માતાજી, ઓલા બીજા ડિવાઇસ હા, માં આવે ડિસ્કનેક્ટ છે. ઓડિયો કરી દો. હવે નહીં આવે, હવે નહીં આવે. એ તમે મને કીધું હતું ને, એટલે મેં બંને ચાલુ કર્યું હતું. હવે નહીં આવે. યસ, અરધિકા સીતા માતાજી, એક જ સેન્ટેન્સમાં બોલો. દેવી અને આસુરી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ. માતાજી, જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન કરે તે દૈવી અને જે નથી કરતા એ આસુરી ગુણો ધરાવે. યસ, પરફેક્ટ. યસ, દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે માને તે દેવી અને જે એનો વિરોધ કરે એ અસુરી.
યસ, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી. જે ભગવાન તરફ લઈ જાય એ દૈવી સ્વભાવ, અને જે ભૌતિક બંધન અને પતન તરફ લઈ જાય એ આસુરી સ્વભાવ. યસ. આપણે ભાગવતમાં પણ કદાચ મેં તમને કીધું હતું, ખબર છે ને, કે જે ભગવાનના સૂરમાં સૂર મિલાવે એ સૂર, અને જે સૂર ના મિલાવે એ અસુર. આપણે બહુ સરસ સૂર અસુરની વ્યાખ્યા પણ લીધી હતી, બરાબર છે ને. તો આપણને આ બધું તફાવત છે દેવી આસુરી ગુણોનું, જે ખરેખર એનો જે આધાર છે, બરાબર, એ આપણને કેવી રીતે બધું જ્ઞાન મળે છે, તો કે પરંપરામાં આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ એટલે. નહીતર આમ જોવા જઈએ તો આપણને અત્યારે ખબર જ નહોતી, જ્યાં સુધી આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નતું લીધું ત્યાં સુધી આપણને શું હતું કે ભાઈ અસુરો તો કેવા હોય, તો કે જે બહુ જ ખરાબ વ્યક્તિ હોય એ બધા અસુર કહેવાય, અને સારા વ્યક્તિ હોય એટલે અત્યારે આપણે દેવી ગુણવાળા કહી શકીએ. પણ હવે આપણને ખબર પડી કે સુર અસુર દરેક આપણા કળિયુગની અંદર તો એક વ્યક્તિમાં જ છે, બરાબર ને. કે જે સુર અસુર છે અલગ અલગ જગ્યાએ હતા, એ સતયુગ, દ્વાપર ને ત્રેતામાં કે અલગ અલગ જગ્યાએ હતા. પણ કળિયુગમાં કેવું થયું છે, સુર અસુર અત્યારે આપણા બધા ના હૃદયના સુર અસુર બંને પ્રકૃતિ આપણામાં છે. ને એટલા માટે આ તે સમજવા માટે આપણે એમ કહેવાય ને કે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 13મા અધ્યાયથી આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે આપણે આપણું અવલોકન કરવું જોઈએ. 13મા, 14મા અને 15મા અધ્યાયમાં આપણે બહુ સરસ ડિટેલમાં સમજી ગયા. અને આ અધ્યાયને સમજાવતા પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણો સ્વભાવ, આપણી પ્રકૃતિ કેવી છે એ જાણવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ. થોડી ચર્ચા આઈ થિંક કરી હતી કે આપણું પ્રકૃતિ, આપણો સ્વભાવ કેવો છે. આપણને આપણો સ્વભાવ સારો લાગશે, પણ આપણે જાણવું હોય કે આપણી પ્રકૃતિ કેવી છે, તો એના માટે એક બહુ સરસ ટિપ્સ આપણે આપેલી હતી. યસ રાધિકા માતાજી, કદાચ યાદ હોય તો. માતાજી, તમે એવું કીધેલું કે બીજાના દોષો જોવા કરતા આપણી અંદર જ દોષો જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હા, બરાબર, એ વાત તો સાચી. આપણે આપણો સ્વભાવ આપણે જાણવો હોય ને, તો આપણે આપણી પાસે એક ચોક્કસથી મેં પહેલા કીધું, એક કાઉન્સલરની આપણે જરૂર છે બધાને. એક આપણા ગાઈડન્સ આપણે કોઈની પાસેથી લેવા માટે, જે પણ તમને જેનું પણ વરિષ્ઠ તમારા, ફક્ત પછી એવું નથી કે ઉંમરમાં હોય, પણ હવે એ પણ પ્રશ્ન થશે કે ગાઈડન્સ પણ કોની પાસેથી લેવું. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા ગુરુ મહારાજ તો આપણી પાસે નથી હોતા. ઇવન આપણા ઘણા બધા આચાર્ય બધા છે, એ પણ આપણી પાસે કાંઈ નથી હોતા. તો પછી આપણે આ બધું કોની સાથે શેર કરવું જોઈએ. કોઈ એક વ્યક્તિ, મેં તમને કીધું હતું કે એવી વ્યક્તિ તમારી પાસે હોવી જોઈએ કે જેની પાસેથી તમે હંમેશા ગાઈડન્સ લઈ શકો. તો તમારે એ વ્યક્તિ શોધવી, તો પછી તમે કેવી રીતે શોધી શકશો. તમારે ચોઈસ કરવી છે કોઈ વ્યક્તિની કે ભાઈ હા, મારી ભક્તિની પ્રોગ્રેસ કેમ છે, અથવા તો હું કેવી ભક્તિ કરું છું, અથવા તો હું કેવી પ્રકારની વ્યક્તિ છું, મારામાં કેટલા દોષ છે, કેટલા અવગુણ છે. આપણને આપણા અવગુણ દેખાતા નથી, તો કઈ પણ તકલીફ પડે છે, તો આપણે ગાઈડન્સ લેવું છે, તો એના માટે આપણે ચોઈસ કરવી પડશે. એક તો આપણે સમજીએ છીએ કે પરંપરામાં આપણને જ્યાં જ્ઞાન મળતું ત્યાં જવું. પછી બીજું કઈ કોઈને આકૃતિ માતાજી, તમારે કોઈ હરે કાઉન્સલર જોઈએ છે કૃષ્ણ તો તમે માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આકૃતિ દંડવત પ્રણામ. માતાજી. હા માતાજી, આપણે હા. આપણા શિક્ષા ગુરુ પાસેથી પણ આપણે જ્ઞાન લઈ શકીએ છીએ, કે જે આપણે રોજ જ એમની પાસેથી કંઈક ને કંઈક પ્રકારે આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, લોપા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે કે આપણાથી જે આગળ હોય, સિનિયર વૈષ્ણવ અને ભક્તિમાં પણ આગળ હોય, તો એનું ગાઈડન્સ લઈ શકીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. યસ, રાધિકા સીતા માતાજી, કોની પાસેથી ગાઈડન્સ લેશું આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, જે આપણાને ભક્તિમાં આપણા અવગુણ બતાવે ને કે તમે આ કર્યું, એને સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવા જોઈએ, જે વખાણ કરે એને. યસ, હા, હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ નહીં. યસ, ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોય કે આ આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં ઉન્નતિ કરાવશે, ને આપણી જે કઈ ભૂલ હશે એ આપણે પ્રેમથી સમજાવશે, એના પાસેથી લેશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, તો બહુ સરસ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, તો એ આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ પરંપરામાં.
તો કે પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું એટલે શું એ આપણને ખબર છે, બરાબર? પરંપરામાં પણ જ્યાંથી આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એ વ્યક્તિ અથવા તો જે પણ કોઈ વ્યક્તિ, હું ભાગવતના ક્લાસ હંમેશા કહેતી હોઉં છું કે જ્યારે આપણે કોઈ 1 કલાક 1.5 કલાક ક્લાસ આપણે સાંભળીએ અને એ સાંભળ્યા પછી આપણનામાં 1% પરિવર્તન ન આવે અથવા તો આપણને 1% પણ એવું ન થાય કે આપણે આવું કરવું જોઈએ અથવા તો કઈ ચેન્જીસ ન આવે, તો એ ટીચર કે ટીચર છે એ તમને હાર્ટ ટચ થયો નથી, એની કઈ બી વાણી તમને ટચ થઈ નથી. બીજું પ્રભુપાદ એવું સમજાવે છે કે પરંપરામાં તમને કોઈ જ્ઞાન આપે છે એવું તમે ક્યારે સાબિત થાય કે જ્યારે એ ટીચર, એ પ્રીચર અથવા તો એ શિક્ષક, આચાર્ય પાસેથી તમે જ્યારે જ્ઞાન લો છો ત્યારે ચોક્કસથી આપણા શાસ્ત્રની અંદર શ્રદ્ધા વધે, શાસ્ત્ર વાંચવાનું મન થાય અને એના થકી આપણને ભગવાન અંદર શ્રદ્ધા વધે, ભક્તિ કરવામાં ઉન્નતિ થાય. એટલે ઓલમોસ્ટ આમ જોવા જઈએ તો આપણને એ વ્યક્તિ પાસેથી તમે જ્યારે કંઈ પણ સાંભળો તો તમને એમ થવું જોઈએ કે હા ચોક્કસથી રીડિંગ કરવાનું મન થાય છે, શાસ્ત્રની અંદર શ્રદ્ધા વધે છે, વિશ્વાસ વધે છે. આપણે કંઈ પણ કરવું હોય તો શ્રદ્ધા, આખો સત્ર મધ્ય આપણે આની પર આવશે, શ્રદ્ધા વિશે. તો એવી રીતે આપણે એવી વ્યક્તિ પાસેથી આપણે ગાઈડન્સ લેવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણને શાસ્ત્રની અંદર રુચિ વધે, શ્રદ્ધા વધે અને એ શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાન તરફ એક સ્ટેપ આગળ, અથવા તો આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ છે કે દરેક વ્યક્તિની કન્ડિશન, સ્થિતિ અલગ અલગ હોઈ શકે છે, પણ આપણે એક સ્ટેપ અપવર્ગ કીધું હતું. આપણે જે પણ જગ્યાએ હોય ત્યાંથી આપણે હંમેશા એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધી શકીએ. આવી જ્યારે આપણને ખબર પડી જશે અને આ બધી વસ્તુ છે એકદમ આમ કહેવાય ને કે ખ્યાલ નહીં આવે, તો જે આપણા પ્રભુપાદના જે શિષ્ય છે, મેં તમને કીધું હતું ને એક બુક આવી છે અલૌકિક, હરિસોરી દાસ કરીને આ બુક છે મારી પાસે, હરિસોરી દાસ, કે જે ભગવાન પ્રભુપાદના લાસ્ટ મોમેન્ટમાં 1.5 વર્ષ સાથે હતા. એમ કે છે આપણે જ્યારે ભક્તિ કરીએ તો આપણને કેમ ખબર પડે કે આપણો પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યો છે? નથી ખબર પડતી. તો ચિંતા નહીં કરવાની. હરિસોરીદાસ એવું સમજાવે છે કે દાખલા તરીકે આપણા શરીરમાં 3-4 કિલોમીટર સુધીના માટીના થર જામી ગયા હોય. આપણા શરીર ઉપર 3-4 કિલોમીટર જેવા માટીના થર જામી ગયા હોય અને એમાંથી આપણે 3 મીટરના થર છે એ નીકળી જાય તો આપણને ખબર પડે ખરી? નહીં પડે. પણ એ આપણે જ્યારે બધાના સંગમાં ભક્તિ કરીએ છીએ તો ધીરે ધીરે આપણા ભક્તિની અંદર હંમેશા ઉન્નતિ થાય છે. ભગવાનનું નામ લેવાથી ચોક્કસથી ઉન્નતિ થાય છે ને થાય છે. એ આપણને ખબર પડતી નથી. આપણે સહીનું ઉદાહરણ લેતા હોઈએ છીએ કાયમ, બરાબર? કે એક શીશીની અંદર સાઈન ભરેલી હોય તો વારંવાર કરીએ તો પાણી નીકળતું જ જાય. બ્લુ હોય તો બ્લુ પાણી નીકળતું જાય, ક્યારેય બંધ થતું નથી. પણ એક સમય એવો આવે જ છે કે એ પાણી ક્લિયર થશે. તો આ જે દૈવી ગુણ છે એ દૈવી ગુણ આપણામાં એ ટાઈપનું જે પરિવર્તન છે એ લાવવાની આપણામાં એ મદદ કરે છે. તો અધ્યાય 14, 15 અને કનેક્શન આપણે લેવું હોય તો કેવી રીતે લેશું? કોઈ સમજાઈ શકશે? લેવલ 1 2 કરી નાખ્યા હોય તો તમે સમજાઈ શકશો કે 14 માંથી 15 તરફ કેવી રીતે ગતિ કરી આપણે અને 15 માંથી 16 અધ્યાય તરફ આપણે કેવી રીતે ગતિ કરી છે. એકબીજાનું કનેક્શન કેવું છે? 14મા અધ્યાયનું, 15મા અધ્યાયનું, 16મા અધ્યાયનું આપણે કનેક્શન લેશું ને તો ચોક્કસથી આપણને વધારે આનંદ આવશે અથવા તો વધારે ખબર પડશે. અધ્યાય 14 થી 16 વચ્ચેનું કનેક્શન શું છે? કોઈ કહી શકશે? બીજું કોઈ હેન્ડ રેઝ કરે? રાધિકા માતા તો વારંવાર કરે છે. હરે કૃષ્ણ. 13મો અધ્યાય નથી આપણે પણ 14મો, 15મો અને 16મો અધ્યાય એની વચ્ચે કનેક્શન શું છે? કેમ આજનો અધ્યાય 16મો અધ્યાય આપણે દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ વાળો આવી ગયો? યસ ખુશી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. 14મા અધ્યાયમાં આપણે શીખીએ કે આપણને ભૌતિક જગતમાં આ જે 3 ગુણો બાંધે છે,
તો એ 3 ગુણોમાં એક એક સ્ટેપ કેવી રીતે ઉપર આવીને શુદ્ધ સત્વ ગુણો તરફ જવાનું છે એના વિશે આપણે શીખ્યા. ભૌતિક જગત વિશે વધારે, પોતાના વિશે વધારે. અને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે જે ભૌતિક જગત વિશે શીખાય એ તો આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે. તો તમે શુદ્ધ સત્વ સુધી પણ પહોંચી જશો તો તમને આ પ્રતિબિંબને ઓરંગીને આ વૃક્ષને કાપીને તમને ભગવત ધામમાં પહોંચવાનું છે. તો હવે એ કાપવા માટે જે આપણા અંદર રહેલા અસુરી ગુણો છે જે આપણા ઉપર હાવી નહીં થાય એના પર કેવી રીતે આપણને તટસ્થ રહેવાનું તે હવે આપણે શીખશું. ધન્યવાદ. બહુ પ્રણામ સરસ માતાજી. માતાજી, બહુ સરસ. યસ યસ, જીજ્ઞા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સોરી, મારો વિડીયો ઓન નથી થઈ રહ્યો. હું 5 જ મિનિટમાં કરું હા પાછો. હા, એકચ્યુઅલી કઈ વાંધો નહીં. ચેપ્ટર 14 માં આપણે સમજીએ છીએ કે આપણને શું બાંધી રહ્યું છે, જેમ કે આપણા જે ગુણો છે સત્વ, રજસ ને તમસ. ચેપ્ટર 15 માં આપણે એ કનેક્શન થઈ શકીએ છીએ કે આપણે એન્ડમાં એ તો સમજવું જ પડશે કે આપણે પરમાત્માનો શાશ્વત અંશ છે. અને હવે જયારે ચેપ્ટર 16 આપણે ચાલુ કરીશું તો આપણે અહીંયા આગળ એ જાણવાનું છે કે આપણે અહીંયા આ દુનિયામાં, આ ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતના જીવી રહ્યા છે, કે દેવી ગુણોને અપનાવીને કે આસુરી ગુણોને અપનાવીને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ યસ માતાજી. યસ, બીજું કોઈ નવા માતાજી? પ્રભુજી, 14, 15 ને 16 અધ્યાય વચ્ચેનું કનેક્શન આપણે લેવલ 1, 2 માં પણ લેતા હોઈએ છીએ. તો અત્યારે તો આપણને ખબર હોવી જ જોઈએ. બોલો અડધ્યા સીતા માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અધ્યાય 14 માં આપણાને પ્રકૃતિના ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે કે એના દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્ય કર્મ ક્ષેત્રમાં એક આત્માને પ્રતિબંધિત અને નિયંત્રિત કરે છે. ને 15મા વૃક્ષમાં આપણને આ અશ્વત્થ વૃક્ષ બતાવ્યું છે કે જેમાં આપણે ઉપરની અને નીચેની શાખાઓ ઉપર આપણે ભૌતિક દુનિયાનું વર્ણન કરેલું છે કે આપણે સારા કર્મો કરીને ઉપરના અને ખરાબ કર્મો કરીએ તો નીચેની યોનિમાં આપનું પતન થાય છે. અને 16મા ચેપ્ટરમાં આપણને એના દિવ્ય ગુણોની વ્યાખ્યા કરેલી છે કે વૃક્ષની અંદર જ રહીને આપણે કેવી રીતે આપણે ઉપર ઉઠી શકીએ અને પરમ મુક્તિ પામી શકીએ. યસ માતાજી. હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, આપણે 14મા અધ્યાયમાં આપણે 3 ગુણો શીખ્યા, પણ એનો અંતિમ એટલે એનો સાર એ છે કે આપણે ગુણાતીત અવસ્થામાં જવાનું છે. 3 ગુણોને પાર કરીને ગુણાતીત અવસ્થામાં જવાનું છે. અને 15મા અધ્યાયમાં આપણે શીખ્યા કે આપણા જે સંસાર વૃક્ષ છે એને અસંગ શસ્ત્ર એટલે વૈરાગ્યને હાર્દિક આપવાનું છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે શરણાગત થવાનું છે. અને 16મો અધ્યાય કે આ શરના મતલબ એના માટે આપણે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો જોઈએ, કેવો સ્વભાવ હોવો જોઈએ, આપણા દેવી ગુણ શું છે, આસુરી ગુણ છે, તે આપણે જાણવા મળે છે. યસ સરસ સરસ, થેન્ક યુ માતાજી. યસ નિલેશ ગાંધી, પ્રભુ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 14મા અધ્યાયમાં જે ભગવાન આપણને જે 3 ગુણોથી જે આપણે બંધાઈએ છીએ એના વિશે સમજાવ્યું. પરંતુ જો આપણે આ બંધનમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો એના માટે શું કરવું? તો એના માટે ભગવાન 15મા અધ્યાયની અંદર ખૂબ સરસ એક ફિલોસોફી સમજાવે છે. એક ઊંધા વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપીને આપણને સમજાવે છે. અને એ ઉદાહરણ દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણને આ 3 ગુણો આ ભૌતિક જગતમાં બાંધી રાખે છે. અને ત્યાર પછી જે છે એ ઊંધા વૃક્ષનું ફળ જે સમજાયું, ઊંધા મૂળનું, પણ એ વૃક્ષના જે 2 ફળ જે છે એ ફળ આપણને 16મા અધ્યાયની અંદર સમજાવે છે. એ ફળ છે દૈવી સ્વભાવ અને આસુરી સ્વભાવ. તો એ રીતે આપણે કનેક્શન કરી શકીએ. હરે યસ કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. યસ શિલ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ચેપ્ટર 15માં જ્યારે અસ્વસ્થ વૃક્ષનું સમજાવ્યું ને, તો હવે ચેપ્ટર 16માં જે એમાંથી જે ફળ મળે છે કે જે હોય છે કે 2 પ્રકારના ફળ, કે સારું ફળ કે જે દેવી ગુણ કે જે આપણને ભગવાન તરફ લઈ જાય છે, મોક્ષ તરફ, અને બીજા કે જે આસુરી ગુણ કે જે આપણને આ જગતમાં બાંધીને રાખે છે, એના વિશે સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો બહુ સરસ, તમારા બધાને આન્સર એકદમ સાચા છે કે 14મા અધ્યાયમાં આપણે 3 ગુણો વિશે શીખ્યા. અને એ 3 ગુણમાં આપણને સત્વગુણ આપણને કેમ શ્રેષ્ઠ છે એ સમજી. અને ભગવાન આપણને 15મા અધ્યાયમાં એ સમજાવે છે કે આપણી વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે અને ખરેખર આપણે ક્યાં રહેવાનું છે. તો ભગવાન એમના ધામનું વર્ણન કરીને સમજાવે છે કે તમે બધા મારા અંશ છો
અને તમારે ક્યાં આવવાનું છે? તો કે મારા ધામમાં આવવાનું છે, એવું ભગવાન આપણે સમજાવે છે. તો ભગવાનના ધામમાં રહેવા માટે કેવા ગુણો જોશે? તો એ ગુણો છે આપણે અહીં વર્ણન થાય છે. બરાબર, તમારા બધાના આન્સર એકદમ સાચા છે. તો હવે આપણે દૈવી અને આસુરી ગુણો લેશું. તો લેવલ 2 માં આપણને, તમારી પાસે કદાચ નહીં હોય તો હું એ જ પીપીટી લેતી હતી કે આપણે લેવલ 2 ની અંદર આપણે આ બધા જે ગુણ છે, બરાબર છે, એ લેતા હોઈએ છીએ આપણે. ટોટલ 26 ગુણ છે, દેવી ગુણો. તો યસ, કોઈ હેન્ડ કરો. આપણે પેલા ભગવદ ગીતામાંથી શ્લોક પેલા લેશું, કારણ કે ચોક્કસથી આપણે આ શ્લોક છે બધાએ વાંચવો જોઈએ અને હૃદયમાં ઉતારવો જોઈએ. બહુ સરસ શ્લોક છે. યસ, વૃંદાવન વિહારી માતાજી, શ્લોક લઈ લો તમે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. અધ્યાય 16, દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. પહેલો, બીજો, ત્રીજો ત્રણેય શ્લોક વાંચું માતાજી? યસ માતાજી. અભયમ પેલો સત્વ સંસ્કૃત. હા પેલો માતાજી. વાંચો માતાજી. હા, પેલો વાંચો માતાજી. અભયમ સત્વ સંસ્તુતિયા જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિત દાનમ દમચ્ચ યજ્ઞચ સ્વાધ્યાયસ્ત આર્જવમ. અનુવાદ વાંચો માતાજી, અનુવાદ. હા હા હા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, નહીં માતાજી, પેલા શ્લોક લઈ લો. પેલા શ્લોક લઈએ. ત્રણ શ્લોક લઈ લઈએ માતાજી. અભયમ સત્વ સંસ્કૃતિ. હા, અહિંસા વાળો શ્લોક લેશે. શ્લોક લઈ લો. અહિંસા હરે સત્ય કૃષ્ણ. બોલો બોલો માતાજી. માતાજી. લોપા માતાજી બોલો તમે. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્લોક સંખ્યા 2. અહિંસા સત્યમ ક્રોધ ત્યાગ શાંતિર્પયસુનમ દયા ભૂતેશ્વલો લુપ્તત્વમ માર્દવમ હીરચાપલમ. હરે કૃષ્ણ. યસ, જિજ્ઞા માતાજી, ત્રીજો શ્લોક લઈ લો. तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं विजातस्य भारत. અભિજાતસ્ય ભારત. તો સૌથી પહેલો ગુણ છે અભયમ. અભયમ એટલે કે નિર્ભયતા. તો આપણે લેવલ 1 માં તો બહુ સરસ સમજાવતા હોય છે, લેવલ 2 માં પણ સમજાવતા હોઈએ છીએ કે આ અહીંયા ટોટલ 26 કેટલા ગુણ છે? 26 ગુણ આપેલા છે આપણને. ભગવાને દેવી ટોટલ 26 ગુણ આપેલા છે. અને આપણે પ્રભુપાદ છે, એ પ્રભુપાદ છે એ 1 થી 3 શ્લોકનો જે ભાવાર્થ સમજાવે છે, એ ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદ આપણને વર્ણાશ્રમ ધર્મને અનુલક્ષીને આ ગુણો સમજાવ્યા છે. તો એ આપણે લેવલ 2 માં સમજતા હોઈએ છીએ બહુ સારી રીતે. પણ અહીંયા થોડુંક આપણે એક સ્ટેપ લઈએ વધારે એક્ઝામ્પલ સાથે. તો સંન્યાસી છે, એ સંન્યાસી ખરેખર કેવા હોવા જોઈએ? તો અહીંયા આપણે લેવલ 2 માં એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન ઉપર પૂરેપૂરા નિર્ભર. બરાબર, અહીંયા શું સમજાવવામાં આવે છે કે પરમેશ્વરની દયા પર સંપૂર્ણ નિર્ભરતા, એવું સમજાવવામાં આવે છે. બરાબર, અને આપણું જે આત્મસમર્પણ પૂરેપૂરું ભગવાન ઉપર હોવું જોઈએ. તો આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ છીએ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું, કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે જ્યારે સંન્યાસ દીક્ષા લીધી તો એ કેટલા સ્ટ્રિક્ટ બિહેવિયર કરતા, અને સ્ત્રીઓને 1 સેકન્ડ પણ એમની પાસે આવવા દેતા નહીં. તમે બધાને ચૈતન્ય ચેતન તમે બધા વાંચ્યું છે તો તમને ખબર હશે કે સ્ત્રીઓને મળવા પણ દેવાની અનુમતિ નથી આપતા. પછી એમના જે શિષ્યો હોય, એ શિષ્યો થોડી પણ ભૂલ કરે તો પણ એક્સેપ્ટ નહોતા કરતા. એટલે સંન્યાસી કોને કહેવાય એ આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને સમજાવી ગયા. બરાબર છે કે સંન્યાસીને સૌથી પહેલો આ જે ગુણ છે નિર્ભયતા, પછી સત્વ સંશુદ્ધિ, બરાબર, પછી આ જે જ્ઞાનની કેળવણી, આ 3 જે ગુણ છે, એ 3 ગુણ છે એ જે વર્ણાશ્રમ ધર્મની અંદર આપણા જે ગૃહસ્થાશ્રમ, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ, તો એની અંદર જે સંન્યાસી હોય એ લોકોની પાસે આવો ગુણ હોવો જોઈએ. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં કહેતા હોય છે કે મને તો કોઈની બીક લાગતી નથી, પણ આપણે સમજી ગયા કે એ ભૌતિક જગતમાં જે નિડર, એ ગુણ આની અંદર સંન્યાસીનો ગુણ કહેવાતો, અભયમ કહેવાતો નથી. અભયમ ગુણ એટલે કે
આપણામાં અભયમ ગુણ ડેવલપ ત્યારે થયો કહેવાય કે જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ ભગવાન પર આપણને શ્રદ્ધા હોય. અને મેં તમને આપણા એક રમેશ વાસુદેવ પ્રભુ છે એમની વાત કરી હતી કે કેટલા બધા ભગવાન પર વિશ્વાસ એમને કે કોઈ પણ યાત્રા હોય ને તો એમની પાસે એક જ બેગ હોય. એક બેગ હોય, એની અંદર એમના એક જોડી કપડાં હોય, એક ટુવાલ હોય, બરાબર છે, અને બીજું કે જે પણ કઈ રોજ જરૂર પડતી હોય, બાકી એક પાણીની બોટલ, બસ, કઈ જ નહીં. પછી જયારે યાત્રામાં જાય તો આપણે તો કેવું પેલા બુકિંગ કરાવી લઈએ, કરાવીએ ને, તો એ ક્યારેય કોઈ પેલા બુકિંગ કરાવતા નથી. એક આપણા કીર્તિમાન પ્રભુ છે, એ પણ બુકિંગ કરાવતા નથી. એન ટાઈમે ટિકિટ લઈ સ્લીપરમાં નહીં, પણ કેવું પેલા જનરલ કોચમાં ટિકિટ લઈને બેસી જાય. એટલે ક્યારેય એમને એવું વિચાર કર્યો નથી કે નેક્સ્ટ મોમેન્ટ શું થશે. આને કહેવાય અભયમ ગુણ. અભયમ ગુણ એટલે કે આપણે આપણા માટે કોઈ જ પ્રિપેરેશન નહીં કરે, બધી વ્યવસ્થા ભગવાન કરી દેશે એવી. આપણને જમવાની નહીં, રહેવાની નહીં, કોઈ જ પ્રકારની ચિંતા ન હોય આપણને. એટલે એને અભયમ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. અને અહીંયા આ ગુણ સંન્યાસીનો હોવો જોઈએ. અને સંન્યાસની લાયકાત શું છે એ અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ છીએ કે જયારે હરિદાસ એક બીજા હરિદાસ આપણા, બરાબર, કે એ હરિદાસે ખાલી એવી દ્રષ્ટિથી ખાલી જોયું, કામુક દ્રષ્ટિથી ખાલી એક સ્ત્રી સામે જોયું, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમનાથી એને દૂર કરી દીધા હતા. પછી ક્યારેય એમને મળ્યા નહીં. તો આપણને એમ થાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો ઔદાર્ય કહેવાય છે, મહાબદા ન્યાય કહીએ છીએ આપણે એમને. તો કેવી રીતે સમજી શકાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસી તરીકે ઔદાર્ય કેવી રીતે રાખી શક્યા? તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. કોઈ પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે કે સંન્યાસી લીધા પછી એમનું જે બિહેવિયર ડબલ હતું. બે બિહેવિયર હતું, એક આવું પણ હતું, અને બીજું ઔદાર્ય અવતારનો. એમનું કઈ એક્ઝામ્પલ તમને કોઈને યાદ આવે છે? કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે સેમ આવી રીતે જયારે કોઈ એવા એમના શિષ્ય હોય કે જે બ્રહ્મચારી છે, એમના માટે એક આમ જરાક પણ એ સહન કરતા નહોતા. અને એ જ આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે, ખબર છે કોઈને બીજું એક્ઝામ્પલ? જગાઈ માતા હા, બોલો. યસ માતાજી, બોલો બોલો. એક છોટા શિવાન હરિદાસ. સેનનું એક્ઝામ્પલ આવે છે. શિવાન સેનનું આપે છે કે જયારે ગૃહસ્થ હતા અને એમના પત્ની જયારે શું કહેવાય, ગર્ભસ્થ હતા, એ વખતે એમને એમના જ બાળકનું નામ અગાઉથી પાડી દીધું હતું. તો યસ, કોઈને કેવું છે એક્ઝામ્પલ? ખબર છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને એ ગૃહસ્થ માટે એટલા દયાળુ હતા, અને જે બ્રહ્મચારી હોય એમના માટે એટલા જ એ સ્ટ્રીક હતા. એવું નથી કે એ બિલકુલ કોઈને મળતા નહીં, તો બિલકુલ એમના પાસે પેલું જેને કહેવાય કે એમનું હૃદય કોમળ નહોતું. એમનું હૃદય બહુ જ એટલે બહુ જ કોમળ હતું. પણ એ આપણા બધા માટે એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા માંગતા હતા કે ખરેખર સંન્યાસી કેવા હોવા જોઈએ. અને એટલે એ એવું બિહેવિયર કરતા હતા. યસ, સીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, એક એક્ઝામ્પલ એવું યાદ આવે છે કે સંન્યાસી તરીકે એમને એમ કે બહુ સ્ટ્રીક હોવા જોઈએ, એટલે બ્રહ્મચર્યનું સ્ટ્રિક્ટલી પાલન કરાવતા. તો તેનું એક્ઝામ્પલ છોટા હરિદાસ ઠાકુરનું છે. અને જે તમે કીધું એમાં થોડું ઘણું યાદ આવે છે, પણ એક્ઝેક્ટ યાદ નથી આવતું. કે એક માતા પ્રેગ્નેન્ટ હતા, તો તેમને આશીર્વાદ આપેલા કે તમારું બાળક એ થશે. તો આપણા જીવ ગોસ્વામી પણ એમ જ છે ને માતાજી, કે એમને મળેલા હતા યસ માતાજી. ચૈતન્ય. યસ હા માતાજી. માતાજી. હરે યસ કૃષ્ણ યસ. માતાજી. તો એટલે કહેવા શું માંગીએ છીએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પણ વર્ણાશ્રમ ધર્મને બહુ જ મહત્વ આપતા હતા. અને અત્યારે કળિયુગની અંદર આપણા માટે આ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરવું બહુ 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 જરૂરી છે. કારણ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરીને મેં તમને કીધું કે દરેક વ્યક્તિનું અલગ 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 લાયકાત, ગુણ બધું હોય છે. તો દરેક વ્યક્તિ પોતાની જે પણ લાયકાત છે, જેવા પણ ગુણ છે, એ ગુણમાં સ્થિત થઈને તે ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા એ ભગત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. એવું જરૂરી નથી કે ખાલી બ્રાહ્મણ જ ભગવાનનું નામ લઈને ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે છે, બરાબર. ક્ષત્રિય પણ એનું ધર્મ બજાવતા, વૈશ્ય પણ એનું ધર્મ બજાવતા, શુદ્ર પણ એમનું કામ કરતા કરતા ભગવત ધામ જઈ શકે છે. એવું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને શ્રીલા પ્રભુપાદ આવું આપણને સમજાવે છે.
કે દરેક વ્યક્તિ છે એમનું કન્ડિશન ગમે તેવી હોય, ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, કોઈ પણ લાયકાત હોય, તો પણ એ વ્યક્તિ છે ફક્ત ને ફક્ત એક જ વખત એક સાધુ સંગ કરીને, ગુરુ સાધુ અને શાસ્ત્રને ફોલો કરીને એ વ્યક્તિ છે ભગવત ધામ જઈ શકે છે. બરાબર. અને એ રીતે આપણે દરેક એક્ઝામ્પલ આપણે નહીં લઈએ, નહીતર તો આપણે આ 26 ગુણ તો આપણા 26 દિવસ થશે. બરાબર. તો આપણે થોડું હવે શોર્ટમાં લેશું. પછી બીજું છે સત્વ સંશુદ્ધિ. બરાબર. આત્મશુદ્ધિ. આ જે ગુણ છે, અને જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિત, એ જે જ્ઞાનનો આપણે જે જ્ઞાનનું સંવર્ધન છે, આ બંને વસ્તુ છે, એ બંને વસ્તુ સંન્યાસીઓ માટે બહુ જ બહુ જ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે સંન્યાસનો ધર્મ શું છે? આપણે કહીએ છીએ કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રની પણ ઉપર આવે છે વૈષ્ણવ અને સંન્યાસ. તો એ લોકોનું કામ છે આ બધાને માર્ગદર્શન આપવાનું. એક બ્રાહ્મણ છે એ ગૃહસ્થ હોઈ શકે છે, અને એક બ્રાહ્મણ ગૃહસ્થ થઈ અને જયારે કોઈને ઉપદેશ આપે અથવા તો કોઈનું માર્ગદર્શન કરે, એના કરતા એ જ બ્રાહ્મણ જયારે સંન્યાસી થઈને માર્ગદર્શન આપે છે, તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસ શું કામ લીધું? તો તમને કોઈને ખબર છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસ દીક્ષા શું કામ લીધી હતી? ક્યારે લીધી હતી અને કેમ લીધી હતી? 24 વર્ષની વાંચ્યું હોય તો ઉંમરે ખબર લીધો છે. હરે કૃષ્ણ. હોય. 24 સંજય વર્ષની ઉંમરે એમણે સંન્યાસ લીધો અને એમનો હું ઉદ્દેશ્ય કહું એ છું હતો કે કે ક્યારે અને શું કામ. હા, હા, એટલે બોલો એમનો બોલો. ઉદ્દેશ્ય મેન એવો હોય કે એ જ્યારે બીજાને ભક્ત કેવી રીતે બનાવી શકે, તો એ ઘરથી બહાર નીકળીને સાધુ બને તો લોકો એમનો પ્રચારને વધારે માન્ય ગણે. એ મેન ઉદ્દેશ્ય હતો. એટલે એ ઘરથી બહાર નીકળ્યા, બધાનો ઉદ્ધાર કરવા મતલબ. યસ, આખું એક્ઝામ્પલ આખું આવે છે, આખી કથા આવે છે. યસ, દીપ્તિ પટ માતાજી, હરે એમને ક્યારે કૃષ્ણ. દીક્ષા લીધી? શા માટે લીધી? હા, એમને 24 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી, અને એવું હતું કે જો એ ગૃહસ્થ બનીને લોકોને ઉપદેશ આપતા તો લોકો એના પ્રત્યે એટલું બધું આકર્ષિત નતા થતા, કેમ કે લોકોને એવી માન્યતા હોય કે સંન્યાસીઓ એ જ આપણને આવો ઉપદેશ આપી શકે. એટલા માટે એને એમ વિચાર્યું કે હું ગૃહસ્થ બનીને તો આગળ મારું કાર્ય નહીં કરી શકું, તો ઇન્સિડન્ટ શું મારે થયો હતો? સંન્યાસ. બનાવ શું બન્યો હતો? હા, એ સંન્યાસ લેવા પાછળ જે ઘટના બની હતી, એ ઘટના શું હતી? યસ, રાધિકા સીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ કેવી માતાજી. ઘટના બની હતી? હા, માતાજી, આપણે એમના ગુરુ પાસે શિક્ષણ લેતા હતા ને, તો ત્યારે એમના જ સહપાઠીઓ હતા, એમની વાતોને એટલી સિરિયસ નહીં લેતા હતા. તો તે સમયે એમને નક્કી કરેલું કે મારે આના માટે સંન્યાસ લેવો જ પડશે એમ, અને એનું જ એ લોકો હા. સ્ટ્રિક્ટલી સાંભળે છે. બન્યું તો એવું કે એ વખતે જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કઈ કહેતા હતા, તો એમના જ હમ ઉમ્ર, એમની સાથેના જે સહપાઠી જે કહીએ, એ એમની મજાક ઉડાડે. કોની? ચૈતન્ય મહાપ્રભુની. તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને થયું કે હું જો આવી રીતે કોઈને ઉપદેશ આપીશ તો કોઈ મારું માનશે નહીં. એ વખતે પણ, આજથી 500 વર્ષ પહેલા પણ સંન્યાસીઓનું બધા બહુ માન રાખતા હતા. અને એટલે એમને થયું કે જો હું સંન્યાસ દીક્ષા લઈશ તો જ આ બધા છે એ મારું વાત સિરિયસલી લેશે, અને હું ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર છે સારી રીતે કરી શકીશ. તો એ રીતે સંન્યાસી જે હોય, એ સંન્યાસીઓ લોકોની જે આત્મશુદ્ધિકરણ, એ ખૂબ આત્મનિયંત્રણ, આત્મશુદ્ધિકરણ અને જે જ્ઞાન છે, એ આ 3 વસ્તુ છે, એ 4 વસ્તુ છે. બરાબર. એ બહુ જ જરૂરી છે. આત્મનિયંત્રણ આપણને ગૃહસ્થ માટે આપેલું છે, પણ સંન્યાસી માટે પણ આત્મનિયંત્રણ જો હોય તો જ સંન્યાસ દીક્ષા લઈ શકે છે. આત્મસંયમ અથવા તો ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ ગૃહસ્થને તો જરૂરી છે, પણ એ સંન્યાસી માટે પણ આ ગુણધર્મ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે તમને કદાચ ખબર હશે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વખતે પણ એમને એક રામચંદ્રપુરી કરીને એક હતા, એમણે કઈ રીતે આપણે આગળ લેશું કે આ કથા કે બીજા એક ગુણની અંદર. બરાબર. તો ખૂબ સંન્યાસી લોકોને આત્મશુદ્ધિકરણ, સત્વશુદ્ધિ જે કહેવાય, પોતાના આત્મા શુદ્ધિનું શું કામ જરૂરી છે? કારણ કે જો એ વ્યક્તિ નીતિ નિયમોનું કડકપણે પાલન કરતા હોય, તો જ એ બીજાને પોતાના હંમેશા આદર્શ બનવું હોય. આજે આપણી સાથે વાત કરીએ આપણે કે દરેક વ્યક્તિ તમને નોટિસ કરતા હોય છે. આપણે વાત કરીએ આપણા સવારના જપાની અને મંગળા આરતીની. બરાબર છે. તો મારી જ વાત કરું કે સવારે વહેલા 2-2:30 વાગે થી 4 વાગ્યા સુધીમાં, 4:30 સુધીમાં જપ કરવા હોય, તો પછી 4:30 વાગે મંગળા આરતી હું ઘરે કરતી, તો
તો મારા સિસ્ટર જ ફોન આવ્યો કે તમે મંગળા આરતીમાં કેમ નથી આવતા? તો મેં કીધું કે મારે આવી રીતે હું મંગળા આરતી ઘરે કરું છું અને પછી મારે એટલે વિડીયો મારો બંધ રાખવો પડશે. અને બીજું કે 2.5-3 કલાક બેટરી મારી ડાઉન થઈ જાય છે, એટલે પછી મારે બંધ રાખવું તો બેટરી મારી વધારે ચાલે. તો કહેવાનું meaning શું છે કે દરેક વ્યક્તિને બધા નોટિસ કરતા હોય છે જ. આપણે શું કરીએ છીએ એ દરેક વ્યક્તિ જોતી હોય છે. અને આપણે કોઈનું એક્ઝામ્પલ બનવું હોય તો ચોક્કસથી આપણને એમ થતું હોય, આપણે જ વાત કરીએ કે મંગળા આરતીમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જપ કરીએ, આપણે મંગળા આરતી પહેલા કરીએ, મંગળા આરતી પછી કરીએ, જપ કરીએ, તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે બોલવાનું છે. તો આપણે તો કહીએ છીએ કે મોટેથી મંત્ર જાપ કરવાનો છે, પણ આપણને એમ થાય ને કે મારા રૂમમાં મને કોણ જોવાનું છે? થાય કે ન થાય? હું મંત્ર જોશથી બોલવું કે ન બોલવું, કોને ખબર પડવાની છે? આવું થાય કે ન થાય? હરે કૃષ્ણ. આવું મનમાં થાય કે ન થાય? 100% થાય. હાય માતાજી. બરાબર. તો ખરેખર જોવા જઈએ તો એક આપણે બહુ નાના હતા ત્યારે કથા આવતી હતી, અમને અમે સ્કૂલમાં એક કથા કહેતા હતા કે 3 બાળકો હતા. 3 બાળકને એક કેરી આપી એના ટીચરે અને કે તમે આ કેરી કોઈ ન જુએ એમ તમારે ખાવાની છે. તો એક બાળક છે એ કેરી લઈને પાછું આવે છે અને કે છે કે હું કેરી કેવી રીતે ખાઉં? ભગવાન તો જોવે જ ને. આવું આ કથા અમને અમારી સ્કૂલમાં અમે 3-4 ધોરણમાં હતા ત્યારે અમને સમજાવતા હતા કે ભગવાન છે ને એ હંમેશા જોવે છે. અને હવે તો આપણને ખબર પડી ગઈ, ભગવાન આપણે ઉપદેષ્ટા હનુમંતામાં શીખ્યા હતા ને, શું શીખ્યા હતા? ઉપદેષ્ટા હનુમંતામાં આપણે શું શીખ્યા હતા? ભગવાન કન્ટિન્યુઅસ આપણી સામે જોવે છે, કન્ટિન્યુઅસ જોવે છે. એવું નહીં એક સેકન્ડ પણ ભગવાન છોડતા નથી આપણને. તો પછી આપણે આ વસ્તુ આપણે સમજવી જોઈએ. આપણે જ્યારે આપણે જેવું કરીશું એવું આપણા બધા તમે બધા ભક્તિ શક્તિ કરી રહ્યા છો, તો તમે બધા ચોક્કસથી બીજા બધા ભક્તની કમ્પેરિઝનમાં તમે સિનિયર ભક્ત થઈ ગયા તમે બધા, બરાબર? તો તમારું અનુકરણ, તમે બધાના આદર્શ ચોક્કસ બનવાના છો આજે તો કાલે. તો એ રીતે આપણું જે આત્મશુદ્ધિ છે એ ક્યારે થશે? એ આ રીતે ધીરે ધીરે આવી બધી ચર્ચાઓ કરવાથી હંમેશા આપણી પણ આત્મશુદ્ધિ થશે. અને એ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના લાઈફમાંથી આપણે જીવનમાંથી આપણે બધા શીખીએ. ઇવન આપણે આપણા શીલા પ્રભુ પાદની જ વાત કરીએ ને, કે એમનું જીવન કેવી રીતે જીવ્યા હતા. કે જયારે એ અમેરિકા ગયા તો ઘણા બધા એવા સંન્યાસી હતા કે અમેરિકામાં જઈને પાછા આવ્યા હતા, અથવા તો અમેરિકામાં જ રહી ગયા હતા. એવા પણ હતા ભગવાનની ભક્તિ પ્રચાર કરવા માટે, અને ત્યાં થઈને રહી ગયા હતા. અને 1-2 સંન્યાસી પાછા પણ આવી ગયા હતા કે આ તો આપણું કામ નહીં. કારણ કે આપણે અમેરિકા જશું, બરાબર, તો ત્યાંનું જે કલ્ચર એવું છે, આપણે એમને ભક્તિ કરાવવાને બદલે આપણે આપણી ભક્તિ ખોઈ દેશું. અને ખરેખર એવું થયું હતું પણ ખરું. તો જે લોકોને એવું થયું કે ના આપણે આપણી ભક્તિ નહીં કરી શકીએ, એ લોકો પાછા આવી ગયા હતા અને ઘણા અમેરિકાના થઈ ગયા હતા. પણ આપણા પ્રભુપાદના કેટલા બધો એમનો આત્મસંયમ, કે તમે વિચાર કરો કે એ 10 જ વર્ષમાં એમણે આટલું બધું આખું કરી દીધું, બરાબર. તો એ રીતે આ આત્મસંયમ અને આત્મશુદ્ધિકરણ આ બંને વસ્તુ છે સંન્યાસી માટે જરૂરી છે. જ્ઞાનની કેળવણી પણ એમને શું કામ કરવી જોઈએ? કારણ કે એમનું કામ જ છે, એક સંન્યાસીનું કામ શું છે? તો કે આખા સમાજને માર્ગદર્શન કરવાનું. અને એટલે આપણે આપણા જે સંન્યાસી જે છે એ લોકોને આટલું બધું, હવે આપણને થાય કે આપણે તો સંન્યાસ દીક્ષા લેવાની નથી, બરાબર, તો આપણે શા માટે આટલી બધી ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ? તો એટલા માટે કરી રહ્યા છીએ કે આમાંથી ઘણા બધા એવા ભક્તો છે કે જેને હજી ઇનિશિયેશન લેવાનું બાકી છે, શેલ્ટર પણ બાકી છે. તો એમને પણ ચોક્કસથી શેલ્ટર અને ઇનિશિયેશન લેવું જોઈએ, કે જેથી કરી કે અને કોની પાસે લેવું જોઈએ? તો એમને પણ આ બધું જ્ઞાન મળે તો ચોક્કસથી ખબર પડે કે અમારે ક્યાંથી શેલ્ટર ઇનિશિયેશન લેવું પડે. અને એક વખત તો આપણે લાઈફની અંદર આપણે ગુરુનું શરણ આશ્રય લેવો જરૂરી છે. એમને આપણે કે છે ગુરુ વગરનાને શું કહીએ છીએ આપણે બધા ગુજરાતીમાં? નુગ્રા. જેની પાસે ગુરુ નુગરા. ગુરુ વગરના આપણે નુગરા કહીએ છીએ. અને એ નુગરા શબ્દ આપણે ગુજરાતીમાં બહુ જ ખરાબ વ્યક્તિને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો જેની પાસે પણ ગુરુ નથી એ બધાને આપણે કહી શકીએ છીએ. તો પછી બધાને વિનંતી છે કે ચોક્કસથી 16 રાઉન્ડ બધા તમે બધા કરો જ છો, તો જ તમે ભક્તિ સાથે કહી રહ્યા છો.
તો હવે તમે ભક્તિ સાથે કહી રહ્યા છો તો હવે ચોક્કસથી કઈ ને નહીં તો શેલ્ટર ચોક્કસથી લઈ લો, બરાબર. અને આપણે ગુરુનું શરણ લઈ લઈએ, બરાબર. અને જેટલા બી તૈયારી હોય એ ચોક્કસથી મારો કોન્ટેક્ટ કરશે. શેલ્ટર લેવો, દીક્ષા લેવાની વાત અલગ છે, પણ શેલ્ટર પણ લેવું હોય તો ચોક્કસથી મારો કોન્ટેક્ટ કરજો, બરાબર. માયાપુરમાં આ વખતે આપણે દીક્ષાનું આપણો બહુ સરસ સમારોહ થવાનો છે, તો તમને બધાને ત્યાં શેલ્ટર પણ આપણે અપાઈ શકીએ છીએ, બરાબર છે. તો આ સંન્યાસીનું આપણું જે કર્તવ્ય શું છે, સંન્યાસી કેવા હોવા જોઈએ, કારણ કે એ જ આપણા ગુરુ બની શકે છે. તો એટલા માટે સંન્યાસી વિશે જાણવું આપણા માટે બહુ જરૂરી છે. પછી આવે છે દાન, યજ્ઞપરાયણતા. આ બે વસ્તુ છે એ ગ્રસ્ત માટે છે, બરાબર. તો આપણે દાન, યજ્ઞ, તપ આ બધું ડિટેલમાં સમજવાના છે, વધારે ડિટેલમાં સમજવાના છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ આ 3 વસ્તુ છે ગૃહસ્થે ક્યારેય છોડવાના નથી, અને એ કરવો બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે ગૃહસ્થ છે એ ગૃહસ્થનો જે ધર્મ છે એ ગૃહસ્થ જ એક વ્યક્તિ એવી છે કે બાકીના જે 3 આશ્રમ વાળા છે, બરાબર, બ્રહ્મચર્ય વાળા, વાનપ્રસ્થ વાળા અને સંન્યાસ આશ્રમ વાળા, એ બધા કોની પર નભે છે તો કે ગૃહસ્થ આશ્રમ, ગૃહસ્થ ઉપર. યસ ચિજ્ઞા માતાજી. માતાજી હરે કૃષ્ણ માતાજી. સોરી માતાજી, આ જે ટેબલ તમે શેર કરી રહ્યા છો એ અમારી સાથે શેર કરી શકાય છે ગ્રુપમાં? હા, કરી દઈશ સો માતાજી. ઇઝીલી એક્સપ્લેન કરે છે બધું, તો યા થેન્ક યુ માતાજી. હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. તમે લોકો લેવલ 2 ભણ્યા હશે ને, તો લેવલ 2 માં પણ આપણે આખી પીપીટી આપણે આમાં જે ભક્તિ સાથે પીપીટી છે ને એમાં વિદ્યાર્થી નથી આપ્યું, પણ મેં પછી લેવલ 2 માંથી લઈ લીધું છે આ, બરાબર, તમારા માટે થઈને. માતાજી લેવલ 2 માં થોડીક રમત યાદ હતી એટલે જરાક બધું નોટ એટલું બધું નતું કર્યું. હા હા હા, અત્યારે નોટપેડમાં તમે લખી શકો છો, નહીતર હું ટ્રાય કરીશ ગ્રુપમાં મૂકવાની, બરાબર. પીપીટી ચોક્કસથી આટલી સ્લાઇડ છે શેર કરી દેશો, બરાબર છે. તો દાન, યજ્ઞ આ છે એ વસ્તુ છે ગૃહસ્થ માટે છે. તો યજ્ઞ પરાયણતા એટલે આપણે યજ્ઞ, આપણે તો એમ કહીએ છીએ કે આપણા માટે યજ્ઞ એટલે કયો, તો કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી આપણે 10મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા. પણ છતાં પણ સંકીર્તન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, આપણને ખબર છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ આ કળયુગની અંદર એ કયો છે તો કે આ યજ્ઞ કયો છે તો કે સંકીર્તન યજ્ઞ. છતાં પણ બીજું, હવે આ લેવલ 2 નો પીપીટી છે, પણ અહીંયા ડિટેલમાં તમને સમજાવું કે યજ્ઞ પરાયણતા એટલે કે ગૃહસ્થ માટે દાન અને 2 વસ્તુ કઈ રીતે સમજવું જોઈએ. તો હું તમને ખાલી બીજી વસ્તુ જવા દો કે આપણે અત્યારે કોઈ ટેમ્પલમાં આપણે સેવા કરવા ગયા હોય, બરાબર છે, તો આપણે શું કરતા હોઈએ કે દાખલા તરીકે પ્રસાદ લેવાનો હોય તો સૌથી પહેલા આપણે પ્રસાદ લેવા જતા રહીએ, પછી આપણે પ્રસાદ લઈએ ને તો આપણને જે વસ્તુ ભાવતી હોય ને એ આપણે શું કરીએ, વધારે લઈએ, બરાબર. પણ જ્યારે આપણી ભક્તિમાં થોડીક એક સ્ટેપ આપણે ઉન્નત થઈએ તો શું કરીએ આપણે, તો પ્રસાદ ચોક્કસથી પેલા લઈ લે, કઈ વાંધો નહીં, આપણને વધારે ભૂખ લાગી હોય તો લઈ લઈએ પેલા. પણ હંમેશા આપણા પછી કેટલા ભક્તો પ્રસાદ લેવા વાળા છે એ ધ્યાન રાખી અને પ્રસાદ લેવો જોઈએ. કઈ પણ અહીંયા એ સમજવાનું છે કે કોઈ ગૃહસ્થ હોય એ દરેક ગૃહસ્થે હંમેશા પોતાના અહીંયા પ્રસાદ લેવાથી ચાલુ કરી અને દરેક વસ્તુ છે એ દરેક વસ્તુ છે જરૂરિયાત પૂરતી જ આપણે આપણી પાસે રાખવી જોઈએ. આપણે ઈશાવા સેદન વાળો જે શ્લોક છે એ આપણે હંમેશા યાદ રાખવો જોઈએ. આ પણ એક યજ્ઞ છે, આ કરવું એ પણ યજ્ઞ છે. આપણે આ બધી આપણી ડ્યુટી છે, આપણી બધી ફરજ છે. અહીંયા આપણું લેવલ 5 છે એટલે તમને હું થોડીક વધારે ડિટેલમાં સમજાઈ રહી છું કે ખરેખર આપણું યજ્ઞ પરાયણતા એટલે આપણે કેવા હોવા જોઈએ. હવે લેવલ 5 કરી રહ્યા છીએ તો આપણું માઇન્ડસેટ છે, આપણું જે વિચાર શક્તિ છે એ થોડીક એક સ્ટેપ આગળ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. હંમેશા અપવર્ગ એનું પણ પીપીટી હું મૂકી દઈશ માતાજી, બરાબર. એ અપવર્ગનું તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. હવે આ જ્ઞાનના અધ્યાયમાં અપવર્ગ દરેક સ્ટેજમાં આવશે. તો આપણે જે પણ લાઈફ જીવી રહ્યા છીએ એનાથી એક સ્ટેપ વિચાર શક્તિ આપણી ઉપર થવી જોઈએ. ચોક્કસથી ભક્તિ શાસ્ત્રી કરો તો ચોક્કસથી આપણું માઇન્ડસેટ છે એ હંમેશા જે પણ જગ્યાએ છે એનાથી એક સ્ટેપ આપણે આગળ આવવું જોશે. એ બહુ જરૂરી છે, બરાબર. પછી વૈદિક અભ્યાસ છે એ સંન્યાસીને પણ જરૂરી છે, બ્રહ્મચારીને પણ જરૂરી છે. કારણ કે હવે આપણે જયારે બ્રાહ્મણ દીક્ષા લેવી હશે, જો
આપણે જયારે હરિનામ દીક્ષા લઈએ, પહેલી દીક્ષા લઈએ એને શું કહેવાય? ફર્સ્ટ દીક્ષાને કયું શું કહેવાય છે? હરિનામ દીક્ષા. સેકન્ડ દીક્ષાને શું કહેવાય છે? બ્રાહ્મણ દીક્ષા બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. દીક્ષા. તો બ્રાહ્મણ દીક્ષા માટે આપણે આ જે જરૂરી છે વૈદિક વાંચવું, બરાબર? તો એ છે આપણે ભાગવતમના આપણે 3 કેન્ટો છે, એ 3 કેન્ટો એમ કહેવાય ને કે કંઠસ્થ કરવાના છે. જેવી રીતે તમે અત્યારે જેમ યુનિટ 3 ભણી રહ્યા છો, તો હવે તમારી એક્ઝામ બધી આવશે તો તમે કેમ ક્વેશ્ચન આન્સર કરશો? સેમ એવી રીતે બ્રાહ્મણ દીક્ષા માટે આ વૈદિક અભ્યાસ બહુ જરૂરી છે. તો દરેક બ્રહ્મચારી, એવું નથી કે બ્રહ્મચારી, બ્રાહ્મણ દીક્ષા માટે પણ વૈદિક અભ્યાસ બહુ જરૂરી છે. અને વૈદિક અભ્યાસ શું કામ કરવો જોઈએ? તો વૈદિક શાસ્ત્ર છે એમાં આપણે રુચિ મળશે ને તો વેદેશ સર્વે અહમ વેદ વેદ્યો 15 અધ્યાય આવી ગયો કે વેદોનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભગવાનને જાણવું. તો ભગવાનને જાણવા માટે શું કરવું પડશે? વેદોનો અભ્યાસ, બરાબર? તો એટલા માટે હવે આપણે તો એમ કહીએ છીએ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે કઈ વેદનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર નથી. જો ભગવદ ગીતાની અંદર તમને 2 વસ્તુ કહું. ભગવાન જયારે આપણને એવું કે છે કે પરિત્રાણાયમ સાધુ નામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતમ ધર્મ સંસ્થાપનાય સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાન શું કે છે કે હું ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે યુગે યુગે અવતાર લઉં છું. પાછા ભગવાન 18 શું કે છે? સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણં વ્રજ. એક બાજુ આપણને એમ ભગવાન કે છે કે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હું અવતાર લઉં છું. 18 અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કે છે કે બધા ધર્મને તમે ત્યજી દો અને મારા શરણે આવો. તો ભગવાન કેમ એવું નથી લાગતું ડબલ વસ્તુ બોલે છે? એવું નથી લાગતું તમે લોકોને? ના માતાજી, કેટવ ધર્મ તો છે. આ સમજવું હશે ને. કેટવ ધર્મ બધા ત્યાં છે જ હા, વસ્તુ છે. સમજો. હા, આપણે બધા હવે સમજી ગયા છીએ કે જે ધર્મ તેજોની વાત કરે છે, ભગવાન વાત કરે છે, એ છે કેટવ ધર્મ. અને આગળ જે ધર્મ સ્થાપના કરવાની વાત કરે છે એ ભગવાન ધર્મ, એટલે કે ધર્મ તો સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, એની વાત કરે છે. પણ એ આપણને ક્યારે ખબર પડે છે? આવી રીતે આપણે પરંપરામાં જ્ઞાન લઈએ, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે ખબર પડે છે. તો એટલા માટે વૈદિક અભ્યાસ પણ જરૂરી છે. પછી તપ. તો તપની વ્યાખ્યા શું કરી શકાય? આપણને મેં તમને લેવલ 2 માં પણ સમજાવી. તપ કરવું એટલે શું? આપણે એકાદશીનું તપ કરીએ છીએ, આપણે, બરાબર? એકાદશી કરીએ તો તપ કહેવાય છે. પછી 4 નિયમોનું પાલન કરીએ એને પણ તપ કહેવાય છે. તો તપની વ્યાખ્યા શું હોઈ શકે? જે કોઈને પણ તપની વ્યાખ્યા એક વાક્યમાં કરવી હોય તો કહી શકે છે. તપની વ્યાખ્યા શું થઈ શકે? તપ એટલે શું? યસ, વિક્રમ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. તપ એટલે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરવું, ભગવાનની સેવામાં લગાડવું. ઇન્દ્રિયોનો સંયમ ઓકે, કરવો. હરે ઇન્દ્રિયોનો કૃષ્ણ. સંયમ કરવાનો, હરે ભગવાનનો કૃષ્ણ. કરવાનો. હરે હા, કૃષ્ણ. બોલો. શરીર, વાણી અને મનનો સંયમ પાળવો એ તપશ્ચર્યા છે. યસ. હરે કૃષ્ણ. વ્યાખ્યા લેવી હોય તો યસ, લોપા માતાજી, તપની વ્યાખ્યા શું કરી શકાય? હા, બસ માતાજી કીધું ઈ જ કેવું હતું માતાજી મારે, કે શરીર, મન અને તો સંયમ ઇન્દ્રિયોનો. પ્રભુપાદનું 28મી જાન્યુઆરી 1973 નું લેક્ચર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 1.2. આગળ 2-3 શ્લોક છે એમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે તપ એટલે શું? તો કે આપણે આપણી સ્વેચ્છાએ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રગતિ થાય. એટલા માટે જે આપણને નથી ગમતું, જે આપણને તકલીફ પડે છે, એ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે એને તપ કહેવાય છે. તપ એટલે શું? તપ કહેવાય કે જે વસ્તુ અથવા જે કાર્ય, કંઈ પણ એવું કાર્ય કે એ આપણને ભગવાન તરફ એક સ્ટેપ આગળ લઈ જાય છે, અને એ કાર્ય આપણે સ્વેચ્છાએ કરીએ છીએ પણ આપણને ગમતું નથી, આપણને તકલીફ પડે છે, અને એ તકલીફ આપણે આપણી જાતે આપણે ચોઈસ કરીએ છીએ, અને એ તપ છે. વ્યાખ્યા બરાબર છે? સમજાઈ ગઈ? હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ યસ, માતાજી, નો? એકવાર રિપીટ કરજો ને. યસ કે નો? સમજી ગયા કે? હા, સમજી ગયા માતાજી માતાજી, ઘણું પણ સારી ધીમે રીતે સમજાઈ સમજાવ્યું. ગયું માતાજી. જય માતાજી. કોઈ પણ મનનું તપ, વાણીનું તપ, જે પણ કોઈ તપ છે, બરાબર, એ તપ આપણને, તપ એને કહેવાય કે એવું કાર્ય
કે જે આપણને ભગવાન તરફ આગળ લઈ જાય છે, એ કાર્ય આપણે આપણી સ્વેચ્છાએ કરીએ છીએ, એમાં કોઈ આપણને દબાણ કરતું નથી, પણ એ કાર્ય કરવામાં આપણને ખૂબ તકલીફ પડે છે, છતાં પણ આપણે એ કાર્ય કરીએ છીએ. પછી તમે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કહી શકો છો, તમે ભૂખ્યા રહી શકો છો, તપ 11 બધું આવી જાય, એમાં બધી વસ્તુ આવી જાય ને. આમાં કઠોરતા આપી છે, કઠોરતા, કે જે કઠોર એટલે કે જે આપણને તકલીફ આપે, એને તપ કહીએ છીએ આપણે. કઠોર તપ કે છે કે કોઈ કઠોર તપ કરે છે, એમ કહીએ છીએ ને આપણે, કે જે હિરણ્યકશિપુ કર્યું હતું, કઠોર તપ ચડ્યા, બરાબર, કે એને એની સ્વેચ્છાએ તપ કર્યું હતું. એને પોતે બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દીધો હતો, ખાવું પીવું, હવા પાણી બધું જ પોતાની સ્વેચ્છાએ કર્યું હતું, બરાબર. શરીરને તકલીફ આપી હતી. તો આ પણ એક આને આ તપની એક વ્યાખ્યા છે. પણ એ જે તપ કર્યું એમાં એને ભગવાન તરફ ગતિ કરતું નહોતું, એટલે એ તપને આપણે પછી આપણે આવશે કે રજોગુણી તપ, તમોગુણી તપ, એ બધું આપણે આગળ આવશે, બરાબર. પણ અહીંયા જે તપની વાત કરીએ છીએ એ આપણે સપ્તગુણ સરળતા આચરણ આપણા બધા માટે બહુ, આપણે લેવલ 1 માં એવું કહીએ છીએ કે સાદું જીવન ઉચ્ચ વિચાર, આટલું જ આપણે સમજતા હોઈએ છીએ. નહીં, અહીંયા એનાથી પણ એક સ્ટેપ આપણે આગળ લેવાનું છે, કે સરળતા એટલે શું? આપણે આપણી જાતને પણ છેતરીએ ને. ઘણી વખત આપણે આપણી સરળ જીવન જીવતા નથી, આપણે આપણી જાતને પણ છેતરીએ છીએ. જેવી રીતે મેં મંગળા આરતીનું કીધું, બરાબર, કે મંગળા આરતીમાં આપણને એમ થાય, બરાબર, કે આપણે ક્યાં કોઈ જોવાનું છે, આપણે કરી લો ને. તો જયારે આપણે આપણી જાતને છેતરીએ છીએ ત્યારે એ વસ્તુ છે એ આપણે સરળ જીવન જીવ્યા ન કે. સરળતા એટલે કે ટોટલી એકદમ આપણું જે મન છે એકદમ પવિત્ર મન સાથે આપણો જયારે વ્યવહાર કરીએ અને ત્યારે એ વ્યવહાર છે એ સરળતામાં કન્વર્ટ થાય છે. એના માટે એક એક્ઝામ્પલ છે, મને યાદ નથી આવતું, કોઈને યાદ આવે છે? સરળ જીવન માટેનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. હા, દ્રોણ ઋષિનું એક્ઝામ્પલ જો, કે દ્રોણ ઋષિને ખબર હતી, ગુરુ દ્રોણ, એમને ખબર હતી કે એમનું મૃત્યુ કોને હાથે થવાનું હતું. દ્રોણ ઋષિને ખબર હતી. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છતાં પણ એ એમને પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર કરે છે. દ્રોણ ઋષિને ખબર હતી છતાં પણ, તો તમને એવું આપણને થાય નહીં કે મૂર્ખ લાગે કે ન લાગે? આ વસ્તુ મૂર્ખામી જેવી લાગે કે ન લાગે? આજે આપણી વાત કરીએ કે આપણને ખબર પડે કે હા આપણને કોઈ વ્યક્તિ મારવાનું છે, તો આપણે શું એને કોઈ જ્ઞાન આપીએ ખરા? આપણે ન આપીએ. પણ અહીંયા સરળતામાં પ્રભુપાદ છે એ ગુરુ દ્રોણનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે એ કેટલા સરળ હતા. એમ ક્યારેય વિચાર્યું નથી કે મારું મૃત્યુ આનાથી થશે તો મારે, એમને પોતાનું કર્તવ્ય છે એ એમને છોડ્યું નહીં. એમને એવું નથી કે પોતે પોતાનું આજીવિકા માટે અથવા તો પૈસા કમાવા માટે, વધારે રૂપિયા લેવા માટે એમને કર્યું હતું. ના, એમને એવું એટલા માટે કે એમને પોતાનું એક કર્તવ્ય છે, એ કર્તવ્ય સમજીને એમનું પોતાની જે ગુરુ તરીકેનું જે કાર્ય છે એમણે કર્યું હતું અને શિષ્ય સ્વીકાર કર્યા હતા એમણે. તો આવા સરળ આપણે થઈ શકીએ ખરા? એમ પ્રભુપાદ આને એકદમ સરળ વ્યક્તિ કહે છે. કેટલા સરળ વ્યક્તિ છે એવું સમજાવે છે. અને આ અહિંસા એક શબ્દ આવ્યો, અને અહિંસા શબ્દ આપણને એમ કહેતા હોય કે જેને જે કોઈ જીવની હિંસા ન કરે એને અહિંસા, એ તો અહિંસા છે. આપણે એ પણ કહીએ છીએ કે જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર નથી કરતા તો આપણે હિંસા કરીએ છીએ. આપણે એવું કહીએ છીએ ને, જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર નથી કરતા તો હિંસા કરીએ છીએ. તો આવું આપણે કેમ કહીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાઉન્ડ કરતો રહ્યો. ઘણા વ્યક્તિ એવા હોય છે કે પ્રચાર નથી કરી શકતા. એવું નથી કે આજે આપણે સવારે ભાગવતમાં 100 સવા 100 ભક્તો હોય છે, બરાબર, તો 100 સવા 100 આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાન તો કે છે કે તમે મારો પ્રચાર કરો, તો બધા પ્રચાર નથી કરી શકતા. તો શું એ હિંસા કરે છે? આપણામાં અત્યારે 40-50 જણ આપણે બેઠા છીએ, તો એ બધા વ્યક્તિ
ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર બધા નથી કરી શકતા, તો શું એ હિંસા કરી કઈ કહેવાય? કેવી રીતે સમજીશું આપણે એને? અહીંયા આપણે લેવલ 1 2 આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે જે વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર નથી કરતો એ હિંસા કરે છે, બધા પ્રચાર નથી કરી શકતા. યસ નીરજ ગાંધી પ્રભુજી, કેવી રીતે સમજીશું આપણે? આપણે એમાં એવું સમજાવ્યું હતું કે આપણે જો બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત નથી આપતા તો પણ એ અહિંસા છે, કારણ કે આપણે તેને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરની અંદર ફસાયેલો રાખીએ છીએ. જી પ્રભુજી, પણ મારો પ્રશ્ન એમ છે કે તમે સમજી તો ગયા કે કૃષ્ણ ભાવનો પ્રચાર કરવાનો છે, તો તમારી કન્ડિશન, જો દરેક વ્યક્તિની કન્ડિશન સરખી હોતી નથી, હું કાયમ કહેતી હોય છું, બરાબર? દરેક વ્યક્તિની સ્થિતિ અલગ અલગ હોય છે. તો બધા વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર પ્રમાણે સક્ષમ નથી હોતા, બરાબર ને? તો પછી શું સમજવું? તો એને હિંસા કરી કહેવાય? પ્રચાર એટલે આપણે વાણીથી પ્રચાર તો નહીં, પણ આપણે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે કે એ પણ આપણે તો કરી શકીએ છીએ ને, તો એ બધી સેવા તો આપણે કરી શકીએ. હું એ કહેવા માંગુ છું, કદાચ એક વ્યક્તિ કોઈ એવી છે કે જ્ઞાન લઈ રહી છે, બરાબર, બધું જ સમજે છે, છતાં પણ એ કરી શકતા નથી. માતાજી, આમાં ડર પણ હોઈ શકે ને કે કદાચ એ પ્રચાર કરવા જાય ને કઈક મતલબ એમની સમજણ મુજબ સમજાવવા. કન્ડિશન હું એમ કહું છું, કન્ડિશન ગમે તેવી છે કે એ પ્રચાર કરી શકતો નથી, તો અહીંયા એવું સમજવાનું છે કે આપણે આપણી કન્ડિશન. યસ હિરલ માતાજી, ચલો તમારો લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો એવું થઈ શકે કે જે વ્યક્તિ પ્રચાર નથી કરી શકતા પણ ભગવાનના ખૂબ સારા ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, તો એમનું જે આચરણ હોય એ એકદમ ખૂબ સરસ હોય, તો એમના આચરણને જોઈને પણ ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી શકે, એમને જોઈને પણ એમને કઈ જ કરવું ન પડે. હરે કૃષ્ણ બહુ સરસ, માતાજી. થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ. તો એક કોઈ વ્યક્તિ છે એ ભગવાન ભક્તિ કરે છે અને પ્રચાર કરવાની એ કરી સક્ષમ નથી, પણ ઈચ્છા રાખે છે, પ્રચાર કરવાની ઈચ્છા રાખે છે ને, તો એ હિંસા કરતો નથી. પછી ભલે કન્ડિશન ગમે તે હોય, કરી શકતો નથી વસ્તુ અલગ છે, ઈચ્છા છે કે નહીં? જો એને ઈચ્છા છે તો પછી એ અહિંસામાં આવી જાય છે. બરાબર? અહિંસાનો અર્થ એવો છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ બીજી વ્યક્તિની પ્રગતિમાં મદદ કરે, અથવા તો જે પ્રગતિને રોકે તો એને કહેવાય હિંસા, અને એ પ્રગતિમાં એ હેલ્પ કરે તો એને કહેવાય અહિંસા. બરાબર? બીજું એક પ્રભુપદ સમજાવે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાને વધારે ઉત્પન્ન કરે, અથવા ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરે ને, તો પણ એ હિંસા છે. હિંસા અત્યારે લેવલ 5 માં આપણે હિંસાના ઘણા બધા કારણ લેવાય, એની અંદર આ એક કારણ એ પણ આવે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વસ્તુથી એને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા વધે ત્યારે એ હિંસા કરે છે, એમ કહેવાય છે. બરાબર છે? તો અત્યારે જે મૂવીઝ છે, બધી સિરીઝ છે, આ બધું છે એ બધું હિંસામાં આવી શકે છે. બરાબર છે? 10 જ લેવાના છે આપણાથી, 10 વાગી ગયા છે. 11મો આપણે આવતીકાલે આપણે ચર્ચા કરી, ડાયરેક્ટ જ આપણે બધા ગુણ અવગુણ બંને લેશું આવતીકાલે. બરાબર છે? યસ કમલાંગી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. લાસ્ટ તમે જે કહ્યું ને એ મને જરાક ન સમજાણું કે ભોગ વિલાસની ઈચ્છા કરે તોય પણ એ હિંસા કહેવાય, એવું કીધું તમે. હરે કૃષ્ણ. હા, કોઈ વ્યક્તિ છે એ ભોગની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરાવે, બીજાને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરાવે ને, એને હિંસા કહેવાય. મેં તમે કીધું ને, ટીવી છે, સિરીઝ છે, આ શું કરે છે એ તમે આપણે જોઈએ તો એના દ્વારા વ્યક્તિને ભોગની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે ને, તો એ હિંસાનું માધ્યમ બન્યું કહેવાય. ખ્યાલ આવે ને માતાજી? હરે કૃષ્ણ, સમજા? જી જી માતાજી. ખ્યાલ આવે ને? એડ હોય કઈ વિડીયોઝ હોય હા, એના થકી તો જે આપણે. ઓકે. હા, એટલે જેને બી એડ બનાવી છે એ ઈશાનું માધ્યમ બની ગયું, એ એનો અધિકારી બની ગયો, એ પાપનો ભાગીદાર બની ગયો. બરાબર છે? કોઈને મારવું એ હિંસા છે, કોઈની પ્રગતિ રોકવી એ હિંસા છે,
ભોગની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરવી એ ઈચ્છા છે. ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર ન કરવાની ઈચ્છા કરવી એ હિંસા છે. પ્રચાર ન કરવો હિંસા છે, પણ અહીંયા લેવલ 5 માં શું સમજીશું આપણે? ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર કરવાની ઈચ્છા પણ ન કરવી એ હિંસા છે. બરાબર છે? આપ સૌનો ખૂબ ધન્યવાદ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટિ વૈષ્ણવની જય. જગદીશ્વર પ્રભુપાદની જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની જય. સૌ ભક્તોની જય. ગુરુ મહારાજની જય. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.